Practical number 10. Generate defect report for library management system. आता पहिले आपण टेस्ट केसेस डिझाईन केल्या लास्ट प्रॅक्टिकल पर्यंत. आता आपण टेस्ट केसेस चा जो आउटपुट आहे, फॉर एक्झाम्पल ज्या टेस्ट केसला जी टेस्ट केस फेल होते त्या फेल टेस्ट केस साठी आपण डिफेक्ट रिपोर्ट प्रिपेअर करतो, बरोबर. मीन्स लास्ट प्रॅक्टिकलला आपण नोटपॅड ऍप्लिकेशन रिलेटेड टेस्ट केसेस डिझाईन केले होते. अप टू दॅट आपण फक्त टेस्ट केस डिझाईन केले आणि दॅट टेस्ट केसेस पास और फेल क्रॉस चेक केले. आता आपण जी पर्टिक्युलर टेस्ट केस फेल होईल त्या पर्टिक्युलर टेस्ट केस साठी डिफेक्ट रिपोर्ट प्रिपेअर करणार. सो generate defect report for library management system. Practical significance is defect report is a consolidated manuscript which describes a defect which was uncovered by test designer. Defect report is used to describe the problem bug which was discovered so that it can be easily identified by developers, which can be resolved in later stage. It contains details of necessary steps that are to be followed when the software application which does not give expected output. Defect report is most effective way to communicate, track, and explain defect to the stakeholder. In this practical, a learner will be able to generate a defect report for library management system. Basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science, and basic engineering to solve the broad-based computer engineering problem. Discipline knowledge, apply computer engineering discipline, specific knowledge to solve core computer engineering related problem. Experiment and practice, plan to perform experiment and practice to use the result to solve broad-based computer engineering problem. Engineering tool, apply relevant computer technologies and tools with an understanding of the limitation. Ethics, apply ethical principles for commitment to professional ethics and responsibilities. And norms of the practice also in the field of computer engineering. Communication, communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skill required. Identify system with its specification and get familiar with the system. Use the different software testing concept, ability to write system configuration of the system, ability to design test case for given system, and identify work to create defect report of given application. Practical outcome is prepare defect report after executing test case for library management system. Relevant effective domain related outcome, use management system appropriately, participate in team problem solving activity, prioritize time effectively to meet the need of the team and self. Minimum theoretical background is defect and loopholes in applications that are left over accidentally while developing of application, a case where actual result is different from expected result while performing software test, then it is known as defect. A test engineer needs to generate appropriate defect report so that it is easy for developer to understand exact problem with system and same can be resolved. While resolving defect, one need to assign appropriate status for each defect. Usually there are several status of defect, that is new, assigned, open, resolved, closed, etc. Each defect has its severity based on which one can propertize defects while solving them. Procedure, select appropriate tool to generate defect report like any text editor, web-based tool, and identify required module of the system which is to be tested and
from for whom defect report is to be generated. Identify required parameters such as severity, priority and status, etc. Then prepare and generate defect report for defect which were uncovered while testing. Verify defect report as per the specification by executing test data on required library management system. So additional resources, hardware and computer system, RAM minimum 2 GB and onward, HDD free space 1 GB or more, operating system Windows 7 or latest operating system or Linux version 5.0 or later. Software any word processing tools such as Library Office. आपण Microsoft Office यूज करतोय, Microsoft Office 2010 आणि हे झाले बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द परफॉर्म द प्रॅक्टिकल. आता आपण बघू डिफेक्ट रिपोर्ट. बिफोर प्रिपेअरिंग डिफेक्ट रिपोर्ट आपल्याला टेस्ट केस लागणार आहे की जी टेस्ट केस फेल झाली त्या पर्टिक्युलर टेस्ट केस वरती तुम्ही डिफेक्ट रिपोर्ट प्रिपेअर करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टम आपण जर घेतलं तर त्यातले जे कॉमन कंटेंट्स येतील लाईक serial number, roll number of particular student, branch of particular student, then the assigned book to particular student, as well as database for the library management system काय राहील, number of books available in library, number of topic or number of subject for which books are available in library. Then next is what? Suppose in library management system, if you are entering your data and there is any error occur, like number of count, book count is fail, at that case, that test case, you can create a defect report for library management system. Defect ID, किती नंबरचा डिफेक्ट येतो ऑन दॅट डिफेक्ट आयडी डिसाइड होईल. सपोज फर्स्ट असेल तर D1, द नेम ऑफ डिफेक्ट नेम, काउंट एरर, ऍक्च्युअल विच टाइप ऑफ एरर इज प्रेझेंट, दॅट एररचं जे डिस्क्रिप्शन आहे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हे डिफेक्ट नेमला येईल. त्या डिफेक्ट नेमवरनच काय एरर येतो तुम्हाला नोटीस होईल. लाईक काउंट एरर, सपोज जर नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बुक हे जर रॉंग असेल तर त्या डिफेक्ट त्या टेस्ट केससाठी तुमचं डिफेक्ट रिपोर्टचं नेम असेल सब्जेक्ट एरर. देन नेम ऑफ प्रोजेक्ट नेम. आता फील्ड्स बघू आपण आधी. डिफेक्ट रिपोर्टसाठी आपण कोणकोणते फील्ड्स घेतले, डिफेक्ट आयडी घेतलाय, डिफेक्ट नेम घेतलंय, देन प्रोजेक्ट नेम घेतलंय, आफ्टर दॅट मॉड्यूल सब मॉड्यूल नेम for that count, book count, then phase introduced, phase found, defect type, severity, priority, summary, description, status, reported by, the name of person, reported on, time of reporting, assigned to. हे झाले बेसिक कंटेंट्स फॉर द डिफेक्ट रिपोर्ट. आता डिफेक्ट रिपोर्टचा आपल्याला काय यूज होतो तर एरर ही जितकी इनिशियल स्टेजला डिटेक्ट होईल ना तितकं इझी वेनी सोल्युशन फाइंड आउट होईल ऑन दॅट पर्टिक्युलर डिफेक्ट. सो टेस्ट केस फेल झाल्यानंतर तुम्ही जेव्हा डिफेक्ट रिपोर्ट बनवून ठेवताय तेव्हा जसं तो प्रोजेक्ट त्याच्या नेक्स्ट स्टेपला मूव्ह होतो तेव्हा तो विथ दॅट एरर कंटिन्यू नाही होत तर ती एरर रिमूव्ह करण्याचं टेस्ट इंजिनियर कंटिन्यूस ट्राय करतो. त्या गोष्टीचा फायदा आपल्याला कुठे होतो की टेस्टिंग इंजिनियर कंटिन्युअसली ती
तो बग रिमूव्ह करायसाठी ट्राय करतो, म्हणजे त्या प्रोजेक्टचं जे फेल्युअर होण्याचे चान्सेस आहेत ते रिड्यूस होतात, कारण की ती एरर ही इनिशियल स्टेजला रिमूव्ह होण्यासाठी मदत होते बाय विथ द हेल्प ऑफ युअर डिफेक्ट रिपोर्ट. सपोज आपण नुसते टेस्ट केसेस डिझाईन करतोय आणि नेक्स्ट स्टेजला मूव्ह होतोय, ऍट दॅट कंडिशन डिफेक्ट हा फक्त डायग्नोस होतोय, फॉल्ट हा फक्त डायग्नोस होतोय, त्याच्यावरती प्रॉपर सोल्युशन हे फाइंड आउट होत नाही. तर त्याचं प्रॉपर सोल्युशन फाइंड आउट होण्यासाठी त्याचा डिफेक्ट रिपोर्ट हा इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. डिफेक्ट आयडी D1, प्रोजेक्ट डिफेक्ट नेम दिलंय काउंट एरर, सिम्पल आहे की नंबर ऑफ बुक्सचा जो काउंट आहे तो प्रॉपर येत नाही, म्हणून त्या डिफेक्टला नेम दिले आपण काउंट एरर. नंतर प्रोजेक्ट नेम लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम, मॉड्यूल और सब मॉड्यूल नेम बुक काउंट, फेज इंट्रोड्यूस्ड टेस्टिंग फेज, कोणत्या फेजला ती एरर तुम्हाला डायग्नोज झाली आहे, तर टेस्टिंग फेजला डायग्नोज झाली. फेज फाउंड इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. नंतर डिफेक्ट टाइप फंक्शनल डिफेक्ट, सेव्हरिटी हाई, प्रायोरिटी हाई, समरी काउंट डिफेक्ट. देन डिस्क्रिप्शन, the software is unable to count total number of books accurately, which is found in test case execution. स्टेटस ओपन मीन्स तो डिफेक्ट जोपर्यंत सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत त्याचं जे स्टेटस राहील ते ओपन राहील. ज्या इन्स्टंटला ती टेस्ट केस सॉल्व्ह होईल त्या कंडिशनला स्टेटस हे क्लोज राहील त्या डिफेक्टचं. अप टू दॅट कंडिशन जोपर्यंत सॉल्व्ह होत नाही तो डिफेक्ट तोपर्यंत त्याचं स्टेटस हे ओपन राहील, अदरवाईज सॉल्व्ह झाल्यानंतर क्लोज राहील. देन रिपोर्टेड पर्टिक्युलर पर्सन, ज्या पर्सनने फाइंड आउट केलंय, नेम ऑफ दॅट पर्सन लाईक मानसी पाटील, आणि डेट ऑन विच डेट दॅट डिफेक्ट इज दॅट फॉल्ट इज डायग्नोज्ड. तर त्या डायग्नोज झालेल्या ज्या इन्स्टंटला झालाय त्या इन्स्टंटची डेट, टाइम, नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, रिपोर्टेड बाय, रिपोर्टेड ऑन. असाइन टू सॉल्व साठी कोणाला असाइन करताय, तर त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये सॉल्व करायची रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या पर्सनला असेल, टेस्टिंग इंजिनियरला असेल, त्याला तो असाइन होईल. मग मी आयदर तो ज्याने डिफेक्ट डायग्नोज केलाय तोच सॉल्व करेल, किंवा अनदर पर्सन पण असू शकतो की ज्याला तो सॉल्व साठी हँड ओव्हर केलाय प्रॉब्लेम. तर हा झाला पर्टिक्युलर डिफेक्ट रिपोर्ट फॉर लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीमचं. एक सिंपल टेस्ट केस अज्युम केली आपण, ती टेस्ट केस फेल गेली आहे, त्या टेस्ट केसला फेल गेल्यानंतर त्याचा डिफेक्ट रिपोर्ट तयार केलाय, त्याचे टाइप ऑफ डिफेक्ट डायग्नोज केलाय, आणि त्या टाइप ऑफ डिफेक्ट वरनं आपण त्याचा डिफेक्ट रिपोर्ट हा प्रिपेअर केलाय. तर हे डिफरंट पॉइंट्स आहे की जे त्या डिफेक्टला, त्या प्रॉब्लेमला, त्या एररला रिमूव्ह करण्यासाठी जो पर्सन वर्क करेल त्या पर्सनला हे सगळे पॉइंट्स हेल्प करतील फॉर सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. तर हा होता डिफेक्ट रिपोर्ट फॉर लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम. बुक एरर, बुकचा जो काउंट आहे, तर बुक काउंटला जिकडे एरर ऑकर होतोय तो एरर रिमूव्ह करण्यासाठी आपण हा डिफेक्ट रिपोर्ट एक बेसिक डॉक्युमेंट क्रिएट केलंय अबाउट दॅट डिफेक्ट, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस डिफेक्ट रिपोर्ट. आणि हा डिफेक्ट रिपोर्ट पर्टिक्युलर पर्सनला हेल्प करेल फॉर रिमूव्ह दॅट बग और रिमूव्ह दॅट एरर फ्रॉम द लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम सॉफ्टवेअर.